नमस्कार जय जगन्नाथ मोर फास्ट जो वीडियो छाड़ी अगरबत्ती स्काम जो ओडिशा रे बहुत बड़ा बर्तमान ओडिशा रो अगरबत्ती कंपनी मैंने एमती स्काम कर जो कथा देकी मैंने जवाब रखुना गोटे महिला जने काली मत फोन कर दुख कहानी कथा कहते हैं जो बेले से स्काम रे शिकार होती कौ कंपनी आपन नंबर सहित कथा नंबर से महिला जन नंबर से सेयार कर सागे कथा कौ कंपनी सहित फॉरवर्ड करछि आपण जानि परिबे जो धूपकाठी नेकी डिटेल्स आपण देखंतु आपण गोटे गरीब लोकर लक्ष टंका देकी से मशीन से किणुची से लक्ष टंका माने गोटे गरीब लोक बहुत कष्ट मष्ट माने करके लक्ष टंका देकी मशीन ता किणुची तांको माल नौ नाथि माने बहुत सारा आपण जदि किछि प्रॉब्लम अछि मते कमेंट करंतु मते फोन करी कहउछन मु कोन कर परिबी तेणुक आप कमेंट करूँ कौ कंपनी आप सहित स्काम कर कौ माल मशीन दे माल नौनी आप कमेंट कले सीना लोक जाने सचेतन हे मोर सचेतनता करने भिडटा तेणुक मोर किसी अगरबत्ती आप किणिले मोर टंका लाभ ना कि आप मोर बिक्री किसी आप न किणले भी मोर किसी टंका लाभ ना कि गोटे गरीब लोक सचेतन करवाटा मोर ये भिडियो मोर लक्ष्य माने आप लक्ष टका देके इन्वेस्ट कर लक्ष टंका से महिला जन जो दुख कहानी कथा कहले यूट्यूब रे वीडियो अच्छे सोशल मीडिया यूज कराई से सोशल मीडिया यूज करके टाइप फसा जाइए से महिला सहित कथा भी हो पारे नंबर से सेयार कर देते चलते देखिए मुझे कौन सहित कथी आपण मैंने मुझे सजेसन देवी केमी सेलिंग करेंगे से सजेसन देवी मो चैनल को जाकि देखो मुझे ऑनलाइन बिजनेस मुझे करुँची मतलब आपको से सजेसन देवी केमी आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे केमी धूपकाठी सेल करेंगे दी तीन टा आइडिया नहीं आसवे आप ऑनलाइन सेल करेंगे प्लस ऑफलाइन सेल करेंगे केमी स्काम होती से आप खुशी आप चाहिए धूपकाठी मेसीन किनी पारते न किनी पारते किंतु ये वीडियोटा देखला आप निजर माइंड सेटअप करेंगे धूपकाठी मेसीन किणवे कि ना आसुन से महिला सहित कौन सब कथा आप निजे शुणु आपड़ फास्ट लास्ट पर्यटन शुणु लक्ष टका आप इनवेस्ट कर भिडियोटा देखी देखिए तो आप जापर आप निजे मेसीन किणवे कि न किणवे से आप निजे माइंड सेटअप करदे आसुन कौन दुख कहानी केमी कौन से केमी फसा जाइए आसुन से टोटाल से रेकर्डिंग सहित मुझे कथा शुणु जब चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर कमेंट करूँ केवल चैनल में ऑनलाइन बिजनेस किसी बिजनेस आइडिया पर चैनल प्रोवाइड करुँची। हाँ नमस्कार भाई। हेलो हेलो कहतु आप कौन प्रोब्लेम सब कौन फोन करते कहतु एक्चुअली भाई मैंने मुझे आपन जान नथली चिन्ह नथली आज्ञा तो मु आपन को वीडियोटा देखिली आज्ञा तो मु भाविली जे ए नंबरटा मु रखिकी आपन पाखु कॉल करी कहि नंबरटा मु रखिली आज्ञा तो जेहेतु आपन मेसरे काम करछोनी ना आज्ञा हम ऑनलाइन भी सेल करछ कोन आपन जो फोन करछन कोन माने फोन कली एइथि जे एक्चुअली आपन ए काम रे अछंदी जेहेतु मु आपन नंबर आइली आउ मु एक्चुअली भुवनेश्वर रु गोटे धूप मेसिन आनी आज्ञा तो मु धूप मेसिन आनी की एक्चुअली बहुत हैरान हो जाई माने कोन कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करछंती आपन कोन जो माल जोडी किनिबे सेठी माल आपन देबे आपन कोन कोन एक्चुअली सेटा होजी भूल मिछ आज्ञा आ जो एग्रीमेंट जो करछंती आपन तो एग्रीमेंट करथबे ना नेट केते वर्ष पई प्रथम कथा होजी जे जेहेतु मु ए यूट्यूब रे देखिकरी ही तांको पाखु नंबर आनी कॉल करथिली आज्ञा तो एक्चुअली एटा गोटे फेक थिला मते जानि पार नथिली बुझि पाइले आज्ञा जेहेतु मोर विश्वास करिवे कि न करिवे आउ आपन कहूजी एमिति मु जान नथिली फसी जी बेली जेहेतु मो निजर माने गोल्ड नहीं कि मो बैंक रे थोइकी एक्चुअली मो लक्षे माने 2000 टका नहीं कि ऑफिस की मु जाइथिली आज्ञा तो फास्ट रे जेते बेले मु बाबू कॉल गोटे थर करथिले ताके बुझीथिले मते एमिति सेमिति कहि कि बहुत किछि बुझेई कहिथिले जेहेतु माने राती 2टा रे 3टा रे भी से मो बाबू फोन करचंदी आज्ञा तो मते राती सारा कि दिन सारा सुआई दिंदिनी मैडम केते बेले आसीबे कोठी हेलेनी आ को दिन आसीबे मते बारंबार एमिति फोन करथिले आज्ञा जेहेतु मोर मामू को जणे थिला मु ताकू कांटेक्ट करिकी मु जाइथिली जेते बेले मु बरमुंडा से फास्ट रे कहले जे आम ऑफिस टा होजी बरमुंडा आज्ञा तो ताहाबरे कहले आपण मैडम गोटे काम करंतु बरमुंडा मिछ कहली आ जेहेतु आपण टिके सीआरबी छक आसंतु हरी
ତ ଏମିତି କହିକିରି ପୁଣି ସିଆରପି ଛକ ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇକି ଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ତାପରେ ସେଇଠି ସିଆରପି ଛକଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଘରଟା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରଟା କୋଉଠି? ମୋ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ତଥାପି? ମୋ ନାଁ ମିନତି ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ କରିଥିବେ ନିହାତି ତ? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏମିତି ହେଇକିନି ଆମ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଆଣିଛି ସେଟା ହଉଛି ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଅଫିସ କି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦି ଜଣ ଲେଡି ଥିଲେ ଦି ଜଣ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲେଡି ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ବସ। ତାପରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିକିରି ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସାଧା ପାଣି ପିଇବେ ନା କଫି ପିଇବେ ଏମିତି ଆମକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ। ଯେହେତୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ମାନେ ସକାଳୁ ହିଁ ପିଆ ପିଇ କରିକି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନା କଲୁ ତଥାପି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଲେଖା ପିଇଛୁ। ତ ଯେହେତୁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଭିତରେ ଚାମର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ଭିତରେ କିନା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଆମର ଅଧା ତମର ଅଧା। ମାସକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଦେଇପାରିବେ ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ମାଲ ବନେଇକିରି। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କଣ କେସ୍ କରିବା କଥା। ସେଇ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଶିକାର ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମତେ କିଛି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମତେ ସେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହବ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ବଟ୍ ସେମାନେ ଆହୁରି ହଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ମାଲ ଧରିକି ଆସିବୁ ମାନେ କୋଉଠିକି ଆସିବୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆମ ଅଫିସ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲଟା ରିସିଭ୍ କରିଦବୁ ଆଉ ବାକି କଞ୍ଚା ମାଲଟା ମଗେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦବୁ ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ କରେଇଦବୁ। ତ ଏମିତି ସେ କହିଲେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଆମ ସାଥିରେ ମାନେ ସେୟାର କଲେ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ ବି ମୁଁ ସେଟା ମାନେ ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମେସିନ୍ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ହଁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ସରି ଭୁଲ କହିଦେଲି ମିଛ କହିଲି ତ ସିଏ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମତେ 80,000 ଟଙ୍କା ମେସିନ୍ର ପଇସାଟା ଆଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ତ ମୁଁ ମେସିନ୍ର ପଇସାଟା ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଗ 80,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ନଗଦ କ୍ୟାସ ଗଣିକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ ପେପର ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ସେଇଥିରେ କଣ କଲେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡର ନାଁ କି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଭଗବାନ ଜଣା ଥିବ ସେ ସବୁ ଗାରେଇଲେ ବସିକିରି ଲେଖିଲେ। ତାକୁ ଲେଖିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ପଡିଲାନି ମୋ ସିଗ୍ନେଚର ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ମୋ ସିଗ୍ନେଚର କରେଇଦେଲେ ତ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ଭଲ ସବୁ ଆମ ସାଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ 80,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ସେଠି ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡର ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେଣି ଆପଣ କ୍ୟାମରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡର ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଜଣେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେ ଆସିକିରି ସେମାନେ କ୍ୟାମର ଭିତରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ପୁଣି ମତେ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହବ ଆମ ସାଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବେ ସବୁ ମାଲ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବେ ନେବେ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚଳିବେ ମାନେ କେତେ ପଇସା ମାସକୁ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଲଟା ନଉନାହାନ୍ତି ଜଣେଇଲେନି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ ଏତେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆଉ କିଏ କିଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକାଠି କିଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଏରିଆର
ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ବି 20-30 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଆଣିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ସାଇଲାଣି ତା ପଛରେ ସବୁ ଜାଣିଲି ଏ ରହସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକା। ସେମାନେ ଏତେ ଶିକାର ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଇକି ଏବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି ଆପଣ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ଆପଣ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଲେ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସରି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ତ ମାଇଣ୍ଡ କରିପାରିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟେନସନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ମେସିନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିକି ଶିକାର ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାଲ ଟୋଟାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଥରେ ଟେ ପାଇଁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାଲ? ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ 80,000 ନେଇଗଲେ ତାପରେ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ର ମେଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ। ମୁଁ କମ କହୁଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏକା ଥରେକେ। ମତେ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିକି 15,000 ଟଙ୍କାର ର ମେଟାଲ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଟା ମୋଠୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ମତେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ହେରି ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଏକାଥରେ ଧରିକି ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଡିପୋଜିଟ କରିଦିଅ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦିଅ ଆମେ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ଆମେ ମେସିନ୍ ପଠେଇବୁ ଆମ ଗାଡିରେ। ମୁଁ ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ୍ୟାସ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଧରିକି ଯିବି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଧରିକି ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ଆସିବା ପରେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି ମାନେ ରଖିଦେଲି ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା ମୋ ପାଖକୁ ଠିକରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମତେ 1 ଦିନ କହିଥିଲେ ମତେ 4 ଦିନ କରେଇଦେଲେ। ଆଜି ଯିବେ କାଲି ଯିବେ ଆମର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କହିକି ମତେ ପୁରା ଦିନ ଗଡେଇଲେ। ତ ଦିନ ଗଡେଇବା ଭିତରେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଗଡଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମେସିନ୍ ଟା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଥୋଇଦେବି ଯଦି ନ ଛାଡିବେ। ନା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ପଠଉଛି। ସେଠୁ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା ଆସିକିରି ମତେ ଏତେ ବି ମାନେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପଳେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଠିକରେ ମୁଁ ହିଁ ଶିଖିପାରିଲିନି କି ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି କାମଟା ହବ ବୋଲି। ତ ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପଇସା ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ମତେ ମ୍ୟାଡାମ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଗଣାରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଫ୍ରିରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ନା ମୋ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଥରେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲି ହେଲା। ତ ସିଏ ହିଁ ସେଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ସ୍କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଠକାମିରେ ହିଁ ଶିକାର ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ତଥାପି କେତେ ମେସିନ୍ ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଆଣିଲି ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯାହାହେଲେ ବି ମୋର ଏପଟକୁ ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଟକୁ ଯାହାହେଲେ ମିନିମମ୍ 40-50ଟା ଆସିବ। 40-50 ଆଣୁଛନ୍ତି 40-50ଟା ଆଣିକି ହଇରାଣ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଲାଣି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଉ ଭଲସେ ଶିଖି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଯଦି ବନେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଥରେ ଟେ ପାଇଁ ବି ମାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପୁଣି ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା ମୁଁ ଶିଖି ପାରିଲିନି ଠିକ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶିଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଅଫିସକି ଫୋନ କଲି ବୋଲି ଇନଷ୍ଟଲ ବାଲା ଆସିଲା ତା ସେ ପଇସା ପକେଇଦେଲା ଆଉ ତାର ସେ ପଳେଇଗଲା ମତେ ଠିକ ସେ ଶିଖେଇଲାନି। ନା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି ଆମର ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି 7-8 ଦିନ ଗଲେ ଯିବ। ମୋର ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ହେଲା ଭିତରେ କିନା ସେ ପୁଣି ଆସିଲା। ଆସିବା ଭିତରେ କିନା ସେ ଠିକ ଠାକ ଟିକେ କଲା ମାନେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ସେ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ସେମିତି ଅଗ ଖଣ୍ଡିଆ ସେ ମେସିନରେ ଠିକ ସେ କାଠି ବାହାରିଲାନି। ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଘଣ୍ଟାକେ 5 କିଲୋ ବାହାରିବ ସେଟା କିଛି ନୁହଁ ସବୁ ଫେଡ ପୁରା ଫେଡ। ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ମାନୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଠି ସବୁ ଖୋଲିଦେଲୁ କାଠି ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ସବୁ ପିମ୍ପି ମାନେ ମାରିକି ସେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମାନୁଆଲ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ମେସିନରେ ଯାଏନି। ମେସିନ ପୁରା ମାନେ ପିଷ୍ଟନ ବି ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କାମ ଭଲରେ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏମିତି କରି ମାନେ ମିନିମମ୍ 4 ମାସ ହେଲା ମେସିନ ଆଇଲାଣି। ମୁଁ 8 ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି
100 କେଜି ମାଲ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଚଲେଇକି କାଢିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ମାନେ ମୋ ମନ ବି ଏବେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଯେ କାହାକୁ ମେନସନ କରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମନର କଥା ବୁଝେଇକିରି ଯେ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ସିଏ କହିଛି ନା, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଛି ମୁଁ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ହଜେଇ ଦେଲି। ମୋ ଘର ଲୋକ ମତେ ବହୁତ ବେଜେତ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଖସିଗଲୁ ଏତେ ତଳକୁ, କାହିଁକି ମେସିନ୍ ଆଣିଲୁ, କିଛି ବୁଝିଲୁନି, କିଛି ନାହିଁ, କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଏଟା ଫେକ୍ ସବୁ। ତ ଏମିତି କହିକିରି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ରୋଷ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 100 କେଜିରୁ ମାନେ ଅଗ ଖଣ୍ଡିଆ ସବୁ ତାକୁ ବଛା ବଛି କରିଦେଲି, 15 କେଜି ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି, 75 କେଜି ମାନେ ମୁଁ ରଖିଲି ବାନ୍ଧିକି। ରଖିଲା ଭିତରେ କିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାସଟେ ହେଇଗଲା ରଖିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଫୋନ କଲି ମତେ ସେ ଦିନ ଗଡେଇ ଚାଲିଲେ। ଆମର ମାନେ ଗୋଦାମଟା ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସେଫ୍ଟି ହଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଖାଲି ଧଡକା ଚମକା କରିକି ସେ ମାନେ ଯିଏ ଆମର ସର୍ଭିସିଂ ମ୍ୟାଡାମ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁରା ଭାଷା କହିଲେ, ତ ମତେ ଠିକ ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ଦେଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ବି ମୋ ମାଲ ଗୋଟେ ଥର ରିସିଭ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ତଳେ ମୁଁ ହିଁ ପାର୍ଟି କରିକି ମୁଁ ଝଗଡା କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଚିଲେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ବଦନାମୀ କରିବି। ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତ 8 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଠିକ କରିକିରି ସେ 75 କେଜିଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଗଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର ହେଲି ମୁଁ କଲ୍ କଲି, 5 ଥରରେ ସେ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କଲେ, ମାନେ ରିସିଭ୍ କଲେନି ଯେତେ କଲ୍ କଲାକୁ। ତ ରିସିଭ୍ କରିବା ଭିତରେ କିନା ତାପରେ ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ 50 ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବସିଛି ବୋଲିକା, ତ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତ 5 ବର୍ଷରୁ 5 ମାସ ହେଇନି ଆପଣ ଆମ ସାଥିରେ ଫାଇଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଟ୍ କରିକି ଝଗଡା କଲା ଭଳିଆ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଳି କଲେ, ତ ଆପଣ କଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା, ନହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବନି। ଗାଡି ନମ୍ବର ମେସେଜ କଲାକୁ ସେଠୁ ସିଏ ଲୋକେସନ ପଠେଇଲେ, ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ। ଗଲା ଭିତରେ କିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯିଏ ମୋ ମାଲଟାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏରା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବଡା ହେଇଯାଇଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମାଲ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏରା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ବାଛିକି ପୁଣି ଧରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରେ 2000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଗଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁଣି ଫେରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିକି ବାଛିଥାନ୍ତି। ଧର ଏଇ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି ଜଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ମତେ ଜଣେଇଲେ, ସେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଧର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଡାକନ୍ତୁ, କି ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବି। ଆଉ ଟିକିଏ ମୋର କହିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ ମାଲଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଚେକ୍ କଲେ, ଏଇଟା ରଖିବିନି କହିକି ରିଟର୍ନ କରିଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ନେଇଛି, ମାନେ ବେଜେତ କରିବେ ମତେ ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନହେଲେ ଯଦି ନ ରଖିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି। ତ ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ କିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସବୁ ଫୋନ ଫାନ ହେଇକି ମେସେଜ କରାକରି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ମାଲଟା ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ 75 କିଲୋରୁ ମୁଁ 10 କେଜି କାଟିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କାଠି କହିକି ମିଛରେ କହିଲେ। ତ ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ନା ମୋର 10 କେଜି ମାଲ କାଟିଦେଲେ। କାଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ସେଠି ମୋ ମନ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦିନ ଗୁଡାକ ସେଇଠି ମୁଁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଗଲି ଯେ ମାନେ ମତେ 3ଟା 4ଟା ଟାଇମ କରିଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେସେଜ କରାକରି ହେଇକି ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ କରିକି ମତେ କାଠି 30 କେଜି ଧରେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଅଫିସକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ନଚେତ ଯାହା ସାଥିରୁ ମେସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ବୁଝେନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ହଉଛି କମ୍ପାନୀ, ମୋର ହଉଛି ଗୋଦାମ, ମୁଁ ସେ ବୁଝିନି ସେଇ କଥା, କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି। ତ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ଫୋନ କଲାକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଉ ପଇସା ହଉଛି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ପଠେଇଦେବି। ତ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଏ ଆଉ
କାଲି କହିକିରି ମାନେ 5 ଦିନ ଗଡେଇ ଦେଲେ ମୋର ପଇସା 5-6 ଦିନ ଭିତରେ କିନା କେତେ ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କଲେ? 970 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଲେ, 10 କେଜି କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପଇସାଟା ମୁଁ ମାଗିଲା ଖୁଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପଇସା ଏତିକିରେ ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଏତିକି ମାଲ ଧରିକି ଆସିବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପଇସା ଦିଆଯିବ? ସେ କେବେ ହବନି। ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ମାଲ ଆଣିକି ମାତ୍ର 900 କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି? ପାଇଛି। ହଁ 900 କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ 970 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଛି ହେଲା। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ପାଇଥାନ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧି ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମତେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଠକାମିରେ ପକେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆପଣ ସେଠୁ ଧର ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲେ କଣଟା ଭିଡ଼ିଓ କଣ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ କହିଥିଲେ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲେ। କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ଯିଏ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ମୋର 2 ପଟ ସାଇଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ କ୍ୟାସ୍ ରଖିଥିଲେ। ତ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଆମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ମାନେ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଏଇଟା କରିଦେବେ। ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆମର ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ଯିବେ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ଆଉ ବାକି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବିଛେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମାନେ 3 ମାସର ମେସିନଟା ମୁଁ ବର୍ଷକରେ ଆଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ହି ପଇସା ଇନକମ୍ କଲାଣି ବୋଲି ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଅଫିସଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମତେ ଏମିତି ବି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲେ କିରି ଆଉ କ'ଣ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମତେ କହିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କିଛି ନା ଆମେ ମିଶିକି ମିଟିଂ କରିକି ଆମ କଥା କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରିଦେବେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିଦେବି। କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଆ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଏଇ ଦୁଃଖ ନା କାହାଣୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିଟର୍ନ କରିପାରିବିନି। ମୋର ସଜେସନ୍ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମାଲ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସେଲିଂ କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ସେଲ୍ କରିବେ ସେ ବାଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବତେଇବି। ଆପଣ ସେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ କେମିତି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଛି କେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ପଇସା କୋଉଠି ଧାର ଉଧାର ଆଣିଲେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଏବେ ବି ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଣିକିରି। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲାଣି ଏଇଠି 10-15 ଜଣ ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଜମାରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଏମିତି କେତେଟା ମେସିନ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିକି ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଅନୁମତିରେ ଏସବୁ ଦଲାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏମାନେ କେମିତି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ବି ଯିଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ କି ଗୋଟେ ଗରିବ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ତଣ୍ଟି କାଟିକି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଆମଠୁ ନେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ଟା ଆଣିଥିବୁ କେମିତି ସୁଝିବୁ? କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବୁ? କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ସରି ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ରେକର୍ଡିଂ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ଯଦି ମୋର ଏଇଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଛାଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କି? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାହେଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେକର୍ଡିଂ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକାଲ କଲ୍ରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ଛାଡ଼ିପାରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ପଠାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ପଠେଇଦେବି। ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସେଲ୍ କରିବେ ସେ ବାଟଟା ଆଗକୁ ମୁଁ ବତେଇବି।
ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ନେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ମାନେ 2-3 ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ମେସିନ୍ ପଇସା ଉଠାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ସେ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ନ ଆସିବ ସେଲ୍ ଯଦି ନ ହେବ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଇନକମ୍ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲର ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ମେସୋରେ ମୋର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଫୋନ୍ଟି ରିସିଭ୍ କଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିପାରିବି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପକେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଟିକେ ସେୟାର ଯଦି କରିଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ କି ନ ଆଣିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଥା ଆଉ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯଦି ମିଳିଯିବ ସେମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ସେଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ଆରାମସେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେୟାର କରିଦେବେ ତେଣୁକରି ସେନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କିଣିବେ କି ନ କିଣିବେ ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କିଛିଟା ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ